डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम? हिंदी की अगली क्लास में आप लोगों को स्वागत है. ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു യൂണിറ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഉജാല എന്നൊരു പാഠഭാഗം ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. ഉജാല എന്ന പാഠഭാഗം അതിരിക്ത് വാചനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് എക്സാമിനോ മറ്റോ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇക്കായി തീനിലെ ഫസ്റ്റ് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ കെ നാം മസ്ദൂർ കാ പത്ര എന്നാണ് പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേര്. ഡോക്ടർ കാ നാം മസ്ദൂർ കാ പത്ര. ഡോക്ടറിൻ്റെ പേരിൽ മസ്ദൂർ എഴുതുന്ന അഥവാ ഡോക്ടർക്ക് മസ്ദൂർ തൊഴിലാളി എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് നമുക്ക് ഒരു കവിതാ രൂപത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബർത്തോൾഡ് ബ്രെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിയാണ്. കവിയെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഈ കവിത ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. നോക്കൂ. हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण वही एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं. जब बीमार पड़ते हैं तो बताया जाते हैं सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो. जनता के पैसे से बने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में खूब सारा पैसा खर्च करके 10 साल तक डॉक्टरी की शिक्षा पाई है तुमने. तब तो तुम हमें अवश्य अच्छा कर सकोगे. क्या सचमुच तुम हमें स्वस्थ कर सकते हो? तुम्हारे पास आते हैं जब बदन पर बचे चिदड़े खींच कर कान लगा कर सुनते हो तुम हमारे नंगे जिस्मों की आवाज़. गूंजते हो कारण शरीर के भीतर पर अगर एक नज़र शरीर के चीदड़ों पर डालो तो वे शायद तुम्हें ज़्यादा बता सकेंगे. क्यों घिसपिट जाते हैं हमारे शरीर और कपड़े? बस एक ही कारण है दोनों का. वही एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं. तुम कहते हो गंदे का दर्द दिसता है नमी और सीलन की वजह से. डॉक्टर तुम ही बताओ ये सीलन कहाँ से आई? बहुत ज़्यादा काम और बहुत कम भोजन ने दुबला कर दिया है हमें. नुस्खे पर लिखते हो और वजन बढ़ाओ यह तो वैसा ही है. दलदली घास से कहो कि वह कुशक रहे. डॉक्टर तुम्हारे पास कितना वक्त है हम जैसों के लिए? क्या हमें मालूम नहीं तुम्हारे घर के एक कालीन की कीमत 5000 मरीजों से मिली फीस के बराबर है. बेशक तुम कहोगे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं. हमारे घर की दीवार पर चाई सीलन भी यही कहानी दोहराती है. हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण वही एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं. वह है गरीबी. एक बार भी सुनाऊंगा. ഒരു തവണ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബർത്തോൾഡ് ബ്രെക്റ്റ് എഴുതിയ ഡോക്ടർ കെ നാം മസ്ദൂർ കാ പത്ര എന്ന
കവിത നമ്മൾ ഒരു വട്ടം കൂടി ചൊല്ലി നോക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹമേ മാലൂം ഹേ अपनी बीमारी के कारण एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं. जब बीमार पड़ते हैं तो बताया जाता है सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो. जनता के पैसे से बने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में खूब सारा पैसा खर्च करके 10 साल तक डॉक्टरी की शिक्षा पाई है तुमने. तब तो तुम हमें अवश्य अच्छा कर सकोगे. क्या सचमुच तुम हमें स्वस्थ कर सकते हो? तुम्हारे पास आते हैं जब बदन पर बचे चीदड़े खींच कर कान लगा कर सुनते हैं तुम हमारे नंगे जिस्मों की आवाज गूंजते हो कारण शरीर के भीतर. पर अगर एक नजर शरीर के चीदड़ों पर डालो तो वे शायद तुम्हें ज्यादा बता सकेंगे क्या क्यों घिसपिट जाते हैं हमारे शरीर और कपड़े. बस एक ही कारण है दोनों का, वही एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं. तुम कहते हो गंदे का दर्द टीसता है नमी और सीलन की वजह से. डॉक्टर तुम ही बताओ यह सीलन कहाँ से आई. बहुत ज़्यादा काम और बहुत कम भोजन ने दुबला कर दिया है हमें. नुस्खे पर लिखते हो और वजन बढ़ाओ यह तो वैसे ही है. दलदली घास से कहो कि वह कुशक रहे. डॉक्टर तुम्हारे पास कितना वक्त है हम जैसों के लिए क्या हमें मालूम नहीं. तुम्हारे घर के एक कालीन की कीमत 5,000 मरीजों से मिली फीस के बराबर है. बेशक तुम कहोगे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं. हमारे घर की दीवार पर छाई सीलन भी यही कहानी दोहराती है. हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण वही एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं. वह है गरीबी. ഇനി ഇത് എഴുതിയ കവിയെ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ബർത്തോൾഡ് ബ്രാക്റ്റ് എന്ന കവിയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ജർമ്മനിയിലെ ഐസ്ബർഗിൽ 1898 അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. 1898 में. अंग्रेज़ी और चीनी സാഹിത്യം आप प्रमुख रुचि रखते हैं. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ തന്നെ ചൈനീസ് സാഹിത്യത്തോടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. രുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, താല്പര്യം. പിന്നെ നിബന്ധ നാടക കവിത ആദി അനേക വിധാവോ മേം രചന की അദ്ദേഹം കവിത അഥവാ നിബന്ധ, പ്രബന്ധം, അതുപോലെ തന്നെ നാടകം, കവിത എന്നീ ഒരുപാട് സാഹിത്യ രചനകൾ, വിഭിന്ന ശാഖകളിലെ രചനകൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രമുഖ സാമാജിക ദാർശനിക भी थे. അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായ ഒരു സാമൂഹിക തത്വചിന്തകനായിരുന്നു. 1956 अगस्त 14 को आपका देहांत हुआ. 1956 അഗസ്റ്റ് 14 അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു, മരണപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്.
ഡോക്ടർ കെ നാം മസ്ദൂർ കാ പത്ര. ഡോക്ടറിനോട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലാളി എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. തൊഴിലാളി വർഗം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഭാരതത്തിൽ തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ തികച്ചും ദയനീയമാണ്. നമുക്കറിയാം, ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലായ്മ നിറഞ്ഞ അവർ ഇന്നും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ കവി തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കവിത. ശ്രദ്ധിച്ചു. ഹമേ മാലൂം ഹേ, ഡോക്ടർ സെ മസ്ദൂർ कहते हैं कि മസ്ദൂർ പറയാണ്, തൊഴിലാളികൾ പറയാണ്, ഹമേ മാലൂം ഹേ, ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്താ അറിയുന്നത്? അപ്പിനി ബീമാരി കാ കാരൻ, തങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് കാരണം. എന്താ ബീമാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഡിസീസ്. തങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് കാരണം ഏക് ചോട്ടാ സാ ശബ്ദ ഹേ, ഒരു ചെറിയ ശബ്ദമാണെന്ന്. ജിസെ സബ് ജാൻതേ ഹേ, ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പർ കഹ്താ കോയി നഹി, എന്നാൽ ഒരാളും തന്നെ പറയുന്നില്ല. ഹമാരെ എന്താണ് ഡോക്ടർ സെ മസ്ദൂർ ബോൾത്തെ ഹേ കി, മസ്ദൂർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പറയുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? ഹമാരി ബീമാർ കാ കാരൻ, ഞങ്ങളുടെ അസുഖത്തിന് കാരണം ഏക് ചോട്ടാ സാ ശബ്ദ ഹേ, ഒരു ചെറിയ ശബ്ദമാണ്, ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ്. യേ സബ്കോ ജാൻതേ ഹേ, ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പർ കഹ്താ കോയി നഹി, ഒരാളും പറയുന്നില്ല. ഹമേ മാലൂം ഹേ, ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പിനി ബീമാരി കാ കാരൻ, തങ്ങളുടെ അസുഖത്തിന് കാരണം വഹി ഏക് ചോട്ടാ സാ ശബ്ദ ഹേ, അത് ഒരു ചെറിയ ശബ്ദമാണ്, ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്. ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയും എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ശബ്ദമാണ്, ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ അസുഖത്തിന് കാരണം. ജിസെ സബ് ജാൻതേ ഹേ, ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പർ കഹ്താ കോയി നഹി, ഒരാളും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പറയുന്നില്ല. ഹമാരെ ബീമാരിക്ക് കാരൻ സബ്കോ ജാൻതേ ഹേ, പർ കഹ്താ കോയി നഹി, ഒരാളും പറയുന്നില്ല. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ജബി ബീമാർ പടുത്തേ ഹേ തോ, എപ്പോഴാണോ ഞങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരുന്നത്, സിക്ക് വരുന്നത്, അസുഖം വരുന്നത്, തോ ബതായ ജാത്തേ ഹേ, അപ്പോ പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നു എന്ത്? സിർഫ് തുമീം ഹമേ ബച്ചാ സക്തേ ഹോ, കേവലം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന്. ഈ തുമീം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഡോക്ടർ അല്ലെ? ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ജബി ബീമാർ പടുത്തേ ഹേ, എപ്പോഴാണോ ഞങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരുന്നത്, ജബി ഹം ബീമാർ പടുക്കർ ആത്തേ ഹേ ഔർ ബതായ ജാത്തേ ഹേ, എല്ലാവരും പറയും എന്ത്? സിർഫ് തുമീം, കേവലം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഹമേ ഞങ്ങളെ ബച്ചാ സക്തേ ഹോ, രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ एक डॉक्टर का कर्तव्य है किसको? बीमारों को चिकित्सा करना. ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ത്? അസുഖമുള്ളവനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളത്. സബ് കഹത്തെ ഹേ, ഇതെല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ബീമാരിക്ക് കാരൻ? സബ്കോ ജാൻതേ ഹേ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പർ കഥ കോയി നഹി, ഒരാളും പറയുന്നില്ല. എന്തായിരിക്കും ആ കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവസാനം നോക്കാം. ഇനി നോക്കൂ, ഇനി ഡോക്ടറോട് പറയാണ്, मजदूर डॉक्टर से कहता है जनता के पैसा से बने, ജനങ്ങളുടെ പൈസ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ആകുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ പൈസ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബഡേ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, വലിയ വലിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ खूब सारा പൈസ ഖർച്ച് കർക്കെ, ഒരുപാട് പൈസ ഖർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവാക്കിയിട്ട് 10 साल तक
10 വർഷം വരെ ഡോക്ടറിക്ക് ശിക്ഷ പായി ഹേ തുമ്നെ. ഡോക്ടറിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി നിങ്ങൾ. जनता के पैसा से बने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज है. ये मेडिकल कॉलेज में रहकर खूब सारा पैसा खर्च करके ഒരുപാട് പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു 10 साल तक 10 വർഷം വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡോക്ടറിക്ക് ശിക്ഷ പായി, ഡോക്ടറിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി അല്ലേ. ഒരു ഡോക്ടർ ആകുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വലിയ വലിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വളരെയധികം പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് ശിക്ഷ പാത്തി ഡോക്ടറിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നു. തബ് തോത്തും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹമേ അവശ്യ അച്ചാക്കർ സകോഗെ, ഞങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ചാക്കർ സകോഗെ നന്നാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ രോഗമുക്തി നേടിത്തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, ഞങ്ങളെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ക്യാ സച്ച്മുച്ച്, പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക, എന്താ സത്യത്തിൽ തും ഹമേം സ്വസ്ഥ കർ സക്തേ ഹോ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, സ്വസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, തന്ദുരുസ്ത്, ആരോഗ്യം, ഹെൽത്ത് വീണ്ടെടുത്ത് തരാൻ കഴിയുമോ? അപ്പോ മസ്ദൂർ ഡോക്ടർ സെ ഫിർ ഭി പൂछता है, വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, ഡോക്ടർ जनता से पैसे से बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में 10 साल तक तुमने डॉक्टर की शिक्षा पाई है അല്ലേ. 10 വർഷം വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജനങ്ങളുടെ പൈസ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത്. തബ് തോ തും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജറൂർ ഹമേം അച്ഛാ കർ സകോഗെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് തരാൻ കഴിയും. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്, ക്യാ സച്ച്മുച്ച് ഹമേം സ്വസ്ഥ കർ സക്തേ ഹോ, എന്താ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുത്ത് തരാൻ കഴിയുമോ? സ്വസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഹെൽത്ത്, ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് തരാൻ കഴിയുമോ? അപ്പോൾ മസ്ദൂർ ഇധർ സെ ക്യാ പൂछते हैं, മസ്ദൂർ പഹലെ ബോൾता है, ആദ്യം പറയുന്നു എന്ത്, ഹമേ മാലൂം ഹേ, हमारी बीमारी का कारण एक छोटा सा शब्द है, यदि डॉक्टर आपको भी मालूम है, ये डॉक्टर താങ്കൾക്കും ഇത് അറിയാം, पर कहता कोई नहीं, എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയാം, पर कहता कोई नहीं, ഒരാളും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ബീമാർ പടത്തെ ഹേ തോ ബതായ ജാത്തെ ഹേ, ബീമാർ പിടിച്ചാൽ, അസുഖം പിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പറയുന്നു എന്ത്, സിർഫ് തുമി, കേവലം നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന്. ജനങ്ങളുടെ जनता पैसे से बने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में 10 साल तक डॉक्टर की शिक्षा पाई तुमने, हमें अवश्य अच्छा कर सकोगे, हमारा तंदुरुस्त अच्छा कर सकोगे, ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നന്നാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, അതിന് പറ്റുമോ ഡോക്ടറെ എന്നാണ് മസ്ദൂർ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുന്നത്. രക്ഷോഗു തുമാരെ പാസ് ആത്തെ ഹേ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രോഗം പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ, തുമാരെ പാസ് ആത്തെ ഹേ, നിങ്ങൾ അടുത്തെത്തുന്നു, ജബ് ബദൻ പർ ഭച്ചേ, അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ, ബദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി എന്നാണ് അർത്ഥം, ശരീരത്തിലുള്ള ചിതടയെ കീഞ്ചിക്കാർ, ചിതട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കീറിയ ഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, കീഞ്ചിക്കർ വലിച്ചിട്ട്, കാൽ ലഗാക്കർ സുൻതേ ഹേ തും, ചെവി കൂർപ്പിച്ച് അഥവാ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. എന്താ കേൾക്കുന്നത്, തും ഹമാരേ നംഗേ ജിസ്മോം കെ ആവാസ്, നിങ്ങൾ എന്താ കേൾക്കുന്നത്, ഹമാരേ നംഗേ ജിസ്മോം കി ആവാസ്, ഞങ്ങളുടെ നംഗേ ജിസ്മെ, നഗ്നമായ ശരീരത്തിന്റെ, ബോഡിയുടെ, ജിസ്മെ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരത്തിന്റെ ആവാസ്, സൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. ഗോജിത്തേ ഹോ കാരൺ ശരീർ കെ ഭീതർ, ഞങ്ങളുടെ അസുഖത്തിന് കാരണം, ഗോജിത്തേ ഹോ അന്വേഷിക്കുന്നു, സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു, എവിടെ, ശരീർ കെ ഭീതർ, ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഹമാരെ ബീമാരി കാ കാരൺ ക്യാ ഹെ, ഞങ്ങളുടെ അസുഖത്തിന് കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ ആപ്കെ പാസ്, തുമാരെ പാസ് ആത്തെ ഹേ, ആപ്കെ പാസ് ആത്തെ ഹേ, താങ്കളുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ
എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബദൻ പർ ബചേ ചീതടെ കീഞ്ചിക്ക്, ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചീതടെ കീറിയ ഡ്രസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും? മസ്ദൂറാണ്, തൊഴിലാളിയാണ്, ഗരീബിയാണ്, ദാരിദ്ര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ആ കീറിയ ഡ്രസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഖീഞ്ചിക്കർ വലിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കാൻ ലഗാക്കർ സുൻതേ ഹേ തും, നിങ്ങൾ ചെവി കൂർപ്പിച്ച് അഥവാ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുന്നു. ഹമാരെ നംഗെ ജിസ്മോ കി ആവാസ്, ഞങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ആ ബോഡിയുടെ ആ ജിസ്മ, ആ ശരീരത്തിൻ്റെ എന്ത് ആവാസ്, സൗണ്ട്, ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ഗോജിത്തേ ഹോ കാരൻ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്ത്? ശരീർ കെ ഭീതർ, ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തന്വേഷിക്കുന്നു? ഞങ്ങളുടെ അസുഖത്തിന് കാരണം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് എന്താണെന്ന്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. पर अगर एक नजर शरीर के चीदड़ों पर डालो, मजदूर फिर भी डॉक्टर से कहते हैं, ഡോക്ടറോട് പറയാണ്, एक बार, ഒരു തവണ എന്ത് ചെയ്തു? एक नजर, ഒരു ദൃഷ്ടി, ഒരു നോട്ടം, ശരീർ पर के चीदड़ों पर डालो, ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ ആ ചീതടെ पर, ആ കീറിയ ഡ്രസ്സുകളെ ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. വേ ഷായദ് തുമേ ജ്യാദാ ബതാ സകേംഗെ, ഒരു പക്ഷേ അതിനെ, ആ കീറിയ ഡ്രസ്സുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? തുമേ ജ്യാദാ ബതാ സകേംഗെ, നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാകും. എന്ത് പറയാനുണ്ടാവും? ക്യോം, എന്ത് എന്ത് കിസ്ഡ് പിട്ട് ജാതേ ഹെ, എങ്ങനെയാണ് തേഞ്ഞു പോയത്? തേഞ്ഞു പോയത്, കിസ്ഡ് പിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തേഞ്ഞു പോവുക. തേഞ്ഞു പോയത് ഹമാരെ ശരീർ ഔർ കപ്പടെ, ഞങ്ങളുടെ ശരീരവും അതുപോലെ ഡ്രസ്സും എങ്ങനെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിലായത് എന്ന് ആ ചിതടെ ഖീഞ്ചതോ, അത് ചിതടെ പർ ഡാലോ, ഏക്ക് നസർ ഡാലോ, ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിൽ ഒരു ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അത് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ डॉक्टर से मजदूर बोलता है, हम तुम्हारे पास आते हैं तो हमारे शरीर के अंदर तुम लोग बीमारी खोजते हैं, ഞങ്ങളുടെ രോഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലേക്കിൻ ഹമാരെ കപ്പടേക്ക് ദേക്കോ ചീധടേ ഹേ, ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിനെ നോക്കൂ, അതെന്താണ്? കീറിയതാണ് അല്ലേ? ഏ കൈസേ ഗിസ്പിട്ട് ജാത്തേ ഹേ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് തേഞ്ഞു പോയത് എന്ന് ഏക്ക് നസർ ഡാലോ, ഒരു ദൃഷ്ടി നിങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച് നോക്കൂ. ആപ്പോ മാലൂം പടുക, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഹം കൈസെ ബീമാർ ഹോക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ബീമാറായത് എന്ന്, രോഗിയായത് എന്ന്. ലേക്കിൻ തും ലോഗ് ക്യാ കർത്തേ ഹേ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹമാരെ ശരീർ കെ അന്തർ ഗോചിത്തേ ഹേ, ബീമാരി കെ കാരൻ, ഈ അസുഖത്തിന് കാരണം ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? തിരയുന്നത്. നോക്കൂ, ബസ് ഏക് ഹി കാരൻ ദോനോം കാ, രണ്ടിനും ഒരേ ഒരു കാരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ ഗിസ്റ്റ് പിട്ട് ജാനേക്ക, അഥവാ ഗിസ്പിട്ട് ജാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തേഞ്ഞു പോകാനും, അതുപോലെ ഹം ലോഗോം കോ ബീമാർ പടുകയ, ഞങ്ങൾക്ക് അസുഖം വന്നു അല്ലേ? ആ അസുഖത്തിനും ഏക് ഹി കാരൻ ഹേ ദോനോം കാ, ഒരേ കാരണം തന്നെയാണ് രണ്ടിനും. വഹി ഏക് ചോട്ടാ സാ ശബ്ദ ഹേ, അതൊരു ചെറിയ ശബ്ദമാണ്. ജിസെ സബ് ജാൻതേ ഹേ, ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ ഇസെ സബ് ജാൻതേ ഹേ പർ കഹതാ കോയി നഹി, എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഒരാളും പറയുന്നില്ല. മസ്ദൂർ ഡോക്ടർ സെ ക്യാ ക്യാ ബോൽത്താ ഹേ, എന്തൊക്കെ പറയുന്നത്? ഹമേ മാലൂം ഹേ ഹമാരെ ബീമാരി കാ കാരൻ ഏക് ചോട്ടാ സാ ശബ്ദ ഹേ, യെ സബ് ജാൻതേ ഹേ പർ കഹതാ കോയി നഹി, ഒരാളും പറയുന്നില്ല അല്ലേ? हम बीमार पड़ गए तो बताया जाता है ഡോക്ടർ കോ തുമീ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? അച്ചാക്കർ സോക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെ നേരെയാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളായത്, ഡോക്ടറായത്? ജനതാക്ക് പൈസ സേബനെ, ജനങ്ങളുടെ പൈസ കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നികുതിയും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ പൈസ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബഡേ ബഡേ മെഡിക്കൽ കോളേജോ മേമ്പടുത്തെ അല്ലേ? വലിയ വലിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ പഠിച്ചിട്ട് खूब सारा खर्च करके, ഒരുപാട് सारा पैसा खर्च करके, ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ട് 10 साल तक तुम लोग डॉक्टर की शिक्षा पाई, 10 വർഷം വരെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി.
അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യ ഹമേം അച്ചാക്കർ സൗകര്യ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് തരാൻ കഴിയും. ലേക്കിൻ തുമാരെ പാസ് ആത്തെ ഹി, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഹമാരെ കപ്പടെ ഹമാരെ ചീത്തടെ ഞങ്ങളുടെ ആ കീറിയ ഡ്രസ്സിനെ കീഞ്ചിക്കർ വലിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാലകാക്കർ സുന്തേഹോ അമാരെ ബീമാർക്കെ കാരൻ, ഞങ്ങളുടെ ബീമാരിക്കെ കാരൻ, അസുഖത്തിൻ്റെ കാരണം ഹമാരെ ജിസ്മോക്കെ അന്ത, ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് തും ലോഗ് കൂജ്തേ ഹെ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഏക് നസർ ഹമാരെ ചീതടോ പഡാലോ ആപ്കോ മാലൂം പड़ जाएगा ഹമാരെ ബീമാരി കാ കാരൻ ക്യാ ഹെ. ഒരു തവണ ഞങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ, ഞങ്ങളുടെ ആ ഡ്രസ്സിനൊന്ന് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് അസുഖത്തിന് കാരണം. ലേക്കിൻ തും ലോഗ് യഹ് നഹി കർത്തേ ഹെ, നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നില്ല. ബസ് ഏക് ഹി കാരൻ ഹെ ദോനോം കാ, ഞങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരാനും ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ തേഞ്ഞു പോകാനും ഒരേ ഒരു കാരണമാണ്. യേ സബ് കോ മാലൂം ഹെ, ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏക് ചോട്ടാ ശബ്ദ് ഹെ, അതൊരു ചെറിയ ശബ്ദമാണെന്ന്. പർ കഹ്താ കോയി നഹി, ഒരാളും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാവരും അത് റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ബൈ.